اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین۔ بنڈلز آف نالج کے محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کارخانہ قدرت کا ایک عظیم شاہکار جس میں موجود عجائبات کو دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے اور دل و دماغ سے بس ایک ہی صدا آتی ہے، یہ جہاں ہے یا حیرت کدا۔ اس عنوان کے ضمن میں پیش کی جانے والی آج کی تیسری یعنی آخری ویڈیو آپ تمام دوست ملاحظہ کر رہے ہیں، اور پچھلی دو ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگر آپ دوستوں میں سے کوئی دیکھنا چاہے تو وہاں سے جا کر دیکھ سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اس دنیا میں موجود 200 ممالک اور کم و بیش 7.5 ارب سے زائد کی آبادی والے اس گول دائرے میں نہایت دلچسپ، حیران کن اور عجیب الخلقت افراد اور جگہیں موجود ہیں۔ تو ہم آپ تمام دوستوں کو آج کی ویڈیو میں کچھ ایسی ہی دلچسپ باتیں بتانے جا رہے ہیں، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل میں آپ تمام نئے دیکھنے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل بنڈلز آف نالج کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ شکریہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں سے صرف 2 ممالک کے قومی جھنڈوں میں ارغوانی یعنی جامنی رنگ استعمال ہوا ہے۔ نکاراگوا کے جھنڈے کے درمیان میں قوس قزح بنی ہے جس میں جامنی رنگ کا استعمال ہے۔ اس کے علاوہ ڈومینیکا کے جھنڈے پر سیسیرو پیرف کی تصویر بنی ہے، یعنی ایک پرندہ جس کے پر جامنی رنگ کے ہیں۔ جامنی رنگ کا قومی جھنڈے میں استعمال ان دونوں ممالک کو منفرد حیثیت عطا کرتا ہے۔ دنیا کے صرف 2 ممالک کے نام کا آغاز ڈی سے ہوتا ہے۔ اکثر افراد بہت سے ممالک یا جگہوں کے نام کے ساتھ دا لکھتے اور کہتے ہیں، لیکن در حقیقت صرف دا گیمبیا اور دا بہاماس وہ ممالک ہیں جو باقاعدہ طور پر اپنی قوم کے نام کے ساتھ دا شامل کرتے ہیں۔ کوپن ہیگن، سائیکل سواروں کا شہر۔ کوپن ہیگن میں سائیکل کو بطور سواری استعمال کرنے کے لحاظ سے سائیکل سواروں کے لیے دنیا کا بہترین شہر قرار دیا گیا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے دنیا کے کئی ممالک میں یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ عوام کو سائیکل بطور سواری استعمال کرنے کی طرف راغب کیا جائے۔ اس لحاظ سے کوپن ہیگن ایک رول ماڈل بن چکا ہے۔ یہ دنیا کا ایک ایسا شہر قرار پایا گیا ہے جس کو موسٹ بائک فرینڈلی سٹی کا درجہ دیا گیا ہے۔ دنیا کی نصف آبادی نے 2010 اور 2014 کے فیفا ورلڈ کپ گیمز دیکھے تھے۔ فٹ بال دنیا بھر میں مقبول گیم ہے، اسی لیے 2010 اور 2014 میں جب فیفا ورلڈ کپ گیمز کا انعقاد کیا گیا تو ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر کی نصف آبادی یعنی تقریباً 3.2 ملین افراد ٹی وی پر یہ دیکھنے کے منتظر تھے کہ کون جیتے گا۔ فیس بک استعمال کرنے والوں کی تعداد امریکہ، چین اور برازیل کی کل آبادی سے بھی زیادہ ہے۔ کیا آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو آپ عالمی آبادی کے اس طبقے میں شامل ہیں جس کی تعداد دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ در حقیقت 2 بلین افراد کے اس سماجی رابطے کے پلیٹ فارم پر اکاؤنٹ موجود ہیں، جو کہ امریکہ، چین اور برازیل کی کل آبادی سے بھی زیادہ ہیں۔ فیس بک کے سی ای او مارک زکربرگ کے مطابق فیس بک دنیا میں سے رابطے قائم کرنے میں کامیابی کے بعد افراد کو نزدیک لانے میں کوشاں ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پایا جانے والا پرندہ کون سا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ تو چلیے ہم بتاتے ہیں۔ افریقی چڑیا جس کا نام ریڈ بٹ کوئلہ ہے ایک چڑیا کی قسم ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے اس پرندے کو نہ دیکھا ہو۔
इन चिड़ियों का ताल्लुक अफ्रीका से है। इनकी तादाद 1 से 10 बिलियन के दरमियान है। गो कि इनकी तादाद कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन साइंसदानों का कहना है कि ये दुनिया के किसी भी दूसरे परिंदे के मुकाबले में सबसे ज्यादा कसीर तादाद में पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की आबादी कितनी है? नहीं जानते? तो चलिए हम बताते हैं। एक वेबसाइट जो दुनिया की आबादी का पता देती है। गुज़िश्ता बरस एक अंदाजे के मुताबिक आलमी आबादी 7.7 बिलियन अफराद से ज़ायद थी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त दुनिया की आबादी में कितना इजाफा हुआ है, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन क्लॉक पर जाकर आदाद शुमार का अंदाजा कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर दुनिया भर में होने वाली शरह पैदाइश और शरह अमवात के मुताबिक आदाद शुमार दिखाए जाते हैं। इसके अलावा इस साइट के जरिए आप दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हालिया आबादी की तादाद भी जान सकते हैं। तमाम चींटियों का वजन इंसानों के बराबर कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कुर्राए अर्ज पर बसने वाले अफराद की तादाद 8 बिलियन के करीब है, जबकि हमारे इर्द गिर्द रेंगने वाली चींटियों की तादाद मैं कैसे बताऊं? आपके सामने स्क्रीन पर लिखी हुई आ रही होगी, और अगर आप टोटल कर सकें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जंगली हयात के माहिरीन के मुताबिक अगर इन तमाम चींटियों को जमा करके वजन किया जाए तो हम इंसानों के बराबर होगा। अलबत्ता यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फ्रांसिस रेटनेक्स इससे मुत्तफिक नहीं है। उनका कहना है कि यह हकीकत माजी में शायद दुरुस्त हो, लेकिन हालिया दिनों में जिस तरह मोटापा बढ़ रहा है, लिहाजा मेरा ख्याल है कि हमने चींटियों को भी पीछे छोड़ दिया है। इसलिए तो कह रहा हूं, कम खाया करें यार। समंदरों में तकरीबन 2 लाख मुख्तलिफ इकसाम के वायरस मौजूद हैं। अगर आप समंदर के नीले शफाफ पानी में तैराकी के शौकीन हैं तो शायद आपको ये जानकर हैरत होगी और मुमकिन है आप खौफजदा भी हो जाएं कि समंदरी पानी में 2 लाख मुख्तलिफ किस्म के वायरस पाए जाते हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट कोशिश हैं कि इन वायरसों का पता लगाया जाए। इस तरह हम कुदरत के इस हसीन शाहकार समंदर की आबी दुनिया को ज्यादा बेहतर तौर पर समझ सकेंगे। और अब वीडियो के आखिर में हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत अजीब है। 85 हरूफ पर मुश्तमिल कुर्राए अर्ज पर वाक़े किसी जगह का तवील तरीन नाम ऑस्ट्रेलिया में जो स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है ना, यहां रहने वाले अफराद को अपने ही आबाई कस्बे का नाम याद करने में खासी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बरतानवी रियासत की झील स्क्रीन पर नाम देख सकते हैं और जुनूबी अफ्रीका में वाक़े ये जो नाम लिखा हुआ आ रहा है ना, मेरे तो पढ़ने में नहीं आया। अगर आप दोस्तों में से किसी के पढ़ने में आ जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यहाँ के बाशिंदों को अपना पता समझाने में इतनी दिक्कत पेश नहीं आती होगी जितनी न्यूजीलैंड में वाक़े ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 85 वर्ड्स पर मुश्तमिल नाम, यहाँ के बाशिंदों को सिर्फ नाम याद करने पर कितनी दिक्कत पेश आती होगी। अगर आप दोस्तों में से कोई भी ये नाम पढ़ सके तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अगर आप तमाम दोस्तों को आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए। जिंदगी बखैर, इंशाअल्लाह ताला फिर नई वीडियो में आप तमाम दोस्तों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर।